So next topic is equilibrium of body resting on smooth inclined plane. That means we have a plane which is inclined. Inclined ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ plane ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ angle given ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ horizontal direction ਦੇ ਨਾਲ। plane ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ horizontal ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ consider ਕਰਨਾ ਹੈ। This is the plane, ਇਹ plane ਹੈ। so ਇਹ plane ਹੈ और ए वाला ਜਿਹੜਾ plane है इसका horizontal ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ angle है वो ਸਾਨੂੰ given ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ questions ਦੇ ਵਿੱਚ। so this is called the inclined plane, means ਬਿਲਕੁਲ horizontal ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, कुछ angle ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ inclined plane। और एक body ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ plane ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ body ਦਾ ਜਿਹੜਾ equilibrium ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ study ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। this is the body ਜਿਸ ਦੇ equilibrium ਨੂੰ ਅਸੀਂ study ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ plane ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ body ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮਾਸ ਇਜ਼ m, ਸੋ ਇਟਸ weight will be mg। ਤਾਂ ਮਾਸ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। दूसरा ये बॉडी जी हैगी ऑब्वियसली जे फ्रीली छड्डोगे इट विल मूव लाइक दिस, इस तरह मूव करेगी डाउनवर्ड्स द प्लेन। बट जे इक्विलिब्रियम दे विच मेनटेन रखना है तो सानू कोई एक्सट्रा फोर्स लगानी पएगी इनू रोकन वास्ते। हो सकता है इनू रोकन वास्ते तुसी कोई इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरह की फोर्सिस की अपने को स्टडी होएगी। तो एक फोर्स जी होर इफेक्टिव है उपर जी श्योरली होएगी वो ये होएगी the equal and opposite reaction of the plane, because according to Newton's law कि अगर कोई bodies दो contact ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ दूसरी body ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ equal and opposite reaction ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ body ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ plane ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ plane ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, plane ਦੇ contact ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ point ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ equal and opposite reaction ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਦਾ, plane ਦਾ। and reaction of the plane is always perpendicular to the plane। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ, ਇੱਕ r ਔਰ ਇੱਕ mg। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। r ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ r। ਔਰ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਹੈਂਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। So firstly the article, a body of weight W rests on a smooth plane of inclination alpha and is kept in equilibrium by a force F which acts in a vertical plane in a direction making an angle theta with the plane। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ body ਦਾ weight given ਹੈ ਸਾਨੂੰ W, ठीक है। ਇਹ vertically downwards act करावांगे, plane ਦਾ inclination given है that is alpha, और उसनू इक्विलिब्रियम दे विच रखन लई kept in equilibrium by a force capital F। उसनू इक्विलिब्रियम दे विच रखन लई नहीं ਉਹਨੇ plane ਦੇ downwards slide कर जाना, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ retain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ force F apply ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ force F ਜਿਹੜੀ apply ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ direction ਸਾਨੂੰ given ਹੈ, direction making an angle theta with the plane। ਉਹ force F ਜਿਹੜੀ apply ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ plane ਦੇ ਨਾਲ angle ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ theta given ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ F ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਨ, AB ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਫਾ, ਸੌਰੀ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਸੋ AB ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ weight vertically downwards ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਨ which is perpendicular to the plane, नॉर्मल रिएक्शन। और ये दो फोर्सेस मैं तुहानू पिछे भी हुणी दस्सिया हैगा कि ये श्योरली हमेशा लैनियां ही लैनी है। उस तो बाद जिहड़ी तीसरी फोर्स उन्हें F सानू एक्सप्लेन कीती, इसनू बॉडी नू रिटेन करने वास्ते इक्विलिब्रियम च इहनू इत्थे ही स्टे करवाने वास्ते वो F फोर्स है, ये अप्लाई की हुई है। और F फोर्स जिहड़ी है उसका एंगल सानू गिवन सी एंगल थीटा विद द प्लेन। सो दैट्स वाई आ तुसीं देख सकते हो आ प्लेन दे पैरेलल आ डॉटेड लाइन असीं बनाई हुई है ये वाली। तो प्लेन दे नाल एंगल थीटा मतलब इस लाइन दे नाल एंगल थीटा। सो ये अपने कोल सारा स्ट्रक्चर जिहड़ा है वो गिवन हैगा इस क्वेश्चन दे विच। सो दिस इज द गिवन स्ट्रक्चर
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ F ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ R, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, R ਵੀ ਔਰ F ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, F ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ OL, ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ OL ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। when OL makes an angle theta with the line AOB of the greatest slope, ਤਾਂ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ AOB ਦੇ ਨਾਲ। The inclined plane being smooth, the normal reaction R of the plane is along the normal OE to the inclined plane. Already मैं ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ normal reaction ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ perpendicular to the plane ਲੈਣਾ, normal to ਕਿਹੜੀ direction ਚ, normal ਦੀ direction ਚ, ਮਤਲਬ perpendicular direction ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ plane ਦੇ। ਤੇ body ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਿੰਨ forces ਦੇ ਵਿੱਚ। First force is the weight W, ਤਿੰਨੋਂ forces ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ vertically downwards। Force F along OL, OL direction ਚ ਜਿਹੜੀ force F ਅਸੀਂ apply ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, this is the second force, and third force is the normal reaction along OE. So along OE ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ this is the direction OE, ਇਹਦੇ along ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ forces ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ forces equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, then we can resolve them along x axis and y axis. So firstly ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ W ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, W ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਅਸੀਂ x axis y axis ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ along and perpendicular to the plane, means ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ x axis ਹੈ ਉਹ r direction ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ y axis ਹੈ ਉਹ r direction ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ W ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ W ਦਾ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ W ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ W ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ R ਆਪਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ W ਹੈ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, this angle was given, this angle is alpha, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ देयर ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ। ਸੋ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਉਰੇ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਲਾ W ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਫਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। F ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਇਸ along ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ along ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਔਰ R ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 90। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ F ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ along AB ਦੇ along ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆ AB ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ F ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਗਲ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ cos। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, F cos ਥੀਟਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ F ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ W ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, W ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ along ਦਾ ਪਲੇਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ W ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ this component is W cos alpha and this component will be W sin alpha, or you can also say it like this। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੈੱਕ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ ਮਿਸਟੇਕਨਲੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਰੇ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਉਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹ 90 ਸੀਗਾ, ਔਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏਗਾ cos, ਇਹ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ W ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ W cos 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ W cos 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ W ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ W ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ W ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਲੌਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥਰਡ R ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਣਾ ਸੀ R cos 90, ਤੇ R cos 90 cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ W sin alpha by cos theta। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ cos ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ sin ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀ R cos 90। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ R sin 90 sin 91 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ R ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, F cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, F sin ਥੀਟਾ, cos ਨੂੰ sin ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। और इसी तरह ये बनेगा sin 90 माइनस अल्फा, और sin 90 माइनस अल्फा विल बी cos अल्फा। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ F ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਔਰ ਇੱਕ R ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। A particle of weight 40 kg is placed on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle of sin inverse 3/5। That means इस क्वेश्चन दे विच जेडी डायग्राम साडे कोल गिवन है, इस तरह दी डायग्राम बनेगी। This will be the inclined plane। इस दे एंगल दी मेजरमेंट नहीं है, बट ये गिवन है कि इस एंगल दा जेड़ा साइन है that will be 3/5। ये गिवन है, साइन दी वैल्यू गिवन है इस एंगल वास्ते, एग्जैक्ट एंगल दा मेजरमेंट नहीं है। sin alpha is 3/5। if one of the t ratio is given ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ sin ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾय ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ proportional to the perpendicular and denominator ਜਿਹੜਾ ਹੈ it will be proportional to the hypotenuse, and you can calculate the base। 25 minus 9 16 ਕਰੋਗੇ the base will be 4। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਤੋਂ cos ਅਲਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ 40 kg। A particle of weight 40 kg is placed on a smooth inclined plane to the horizontal at an angle of sin inverse 3/5। Now we have to find the magnitude of the force, ਜਿਹੜੀ extra force ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ weight ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ F ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ F ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, R, F ਐਂਡ 40। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ। ਇਸ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
सो अल्फा साइन इनवर्स 3/5 सी, साइन अल्फा 3/5 हो गया, सो tan अल्फा विल बी 3/4। इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बाद में tan अल्फा दी, सो पहला सॉल्व कर लिया हैगा। नाउ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ weight ਆਪਣਾ 40 ਸੀਗਾ, this weight is 40, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਸ 40 ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਗਲ ਅਗਰ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਉਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 40 cos ਅਲਫਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 40 sin ਅਲਫਾ। ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਤੇ ਐਫ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਿਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਦੋ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਫ ਔਰ ਇੱਕ 40 sin ਅਲਫਾ। ਬਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸਿਸ ਐਫ ਤੇ 40 sin ਅਲਫਾ opposite ਹੈ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ opposite। so if we have to keep the particle in equilibrium then we must have they will be equal also, so f will be equal to 40 sin alpha, और sin alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਸੋ 3/5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ f ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਹੋਗੀ, that is 24 kg। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ f ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ a ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ weight ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਉਰੇ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦਾ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, this will be 90 minus alpha, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 90 minus alpha ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 40 ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ along the plane and perpendicular to the plane, ਇਹ along the plane ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ perpendicular to the plane ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ f ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, f ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ f ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ f ਦੀ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, this one, just wait, ठीक है, दो कंपोनेंट्स जेडे हैं वो अपने को ये वाले बन जाने हैं, आई एम शोइंग यू दिस वन एंड दिस वन, ये दोवें कंपोनेंट्स f दे हो गए। सो ये वाला जेड़ा कंपोनेंट है f दा, ये वाला कितना आएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एंगल है 90 minus alpha, it will be f cos 90 minus alpha means f sin alpha, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ f cos alpha, और इधर जेड़ा है अपने कोल ए वाला कंपोनेंट 40 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 40 sin अल्फा। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ f 40 weight ਦੇ ਆਏ, 40 weight ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹ ਸੀਗਾ 40 sin अल्फा, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ f ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ f cos अल्फा। ये ਅਸੀਂ देखा, मैं रिपीट कर देना, 40 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ ਅਲਫਾ ਸੀ ਔਰ f ਫੋਰਸ ਐਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਸੋ f ਦਾ ਐਂਗਲ ਉਰੇ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਹੈ ਤਾਂ cos 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਕੀਤਾ sin ਅਲਫਾ ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ f cos ਅਲਫਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗੇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ 40 sin ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ f cos ਅਲਫਾ, इक्वल होंगे। सो f ਦੀ वैल्यू की निकली 40 tan अल्फा, इस तरह फाइंड किया गया। सो रे लिखा 40 tan अल्फा, tan अल्फा ਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ फाइंड कर ली सी 3/4, ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ f ਦੀ वैल्यू ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। A body of weight 50 kg rests on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle of 30 degree। plane ਜਿਹੜਾ given ਹੈ उसका एंगल हॉरिजॉन्टल नाल 30 डिग्री है। It is maintained in equilibrium by a string which makes with the line of greatest slope an angle of 60 degree। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਰੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਰੇ,
ਤੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਲੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਲੋਪ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਗਿਵਨ ਸੀ, ਔਰ ਪਲੇਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 30, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਉਰੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਇਸ ਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਸ ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ। So the body is in equilibrium under the action of three forces. First force is 50, right? ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ weight ਸੀਗਾ body ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30, ਔਰ ਜੇ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 60, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ weight 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਂਸ਼ਨ T along OL, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ R along OE, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ R। ਨਾਓ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ T ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ T ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ T cos 60, this component will be T cos 60, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ 30 ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 50 sin 30, ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੌਰੀ 50 cos 30, ਸੌਰੀ ਜਿੱਧਰ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ cos ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 50 cos 30, तो cos आएगा 50 cos 30, और इधर आ जाएगा 50 sin 30। sin 30 लिख सकते हो, या इधर एंगल 60 हैगा तो इनू 50 cos 60 भी लिख सकते हो। तो इधर दोवें वैल्यूज ठीक हैगियां ने, चाहे इहदे अलोंग तुसी उरे की लिख लो 50 cos 60, और इहदे अलोंग ये आ गया T cos 60। फिर वही गल, यही दो फोर्सेस हैं ਜਿਹੜੀਆਂ अलोंग द प्लेन एक्ट कर रही ने, ठीक है। R ਤਾਂ परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, सो यही दो फोर्सेस हैं T cos 60 और ये हैगा 50 cos 60, सो दे विल बी इक्वल। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖਿਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, T ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50। ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ 50 cos 30 ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, और 50 cos 30 ਤੇ ਉਧਰੋਂ T ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਉਰੇ ਸੀਗਾ T cos 60, ਸੋ ਇੱਧਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ T sin 60। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ T sin 60, ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਹੈਗਾ, ਸੋ R ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ 50 cos 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਬਣੇਗਾ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ 50 cos 30। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦਾ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਈ ਹੈ, that means normal reaction is 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 50 sin 30, ਤਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਊਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 50 sin 30 ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 25। ਸੋ ਜੇ ਇਹ 25 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਟ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ T ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, T ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਇਹ ਫੋਰਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ 50 sin 30, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 sin 30 ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, that means it will be 50 sin 30 and 50 sin 30 that will be equal to 25। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ।